Hello my dear students, welcome to my YouTube channel English Dimension. আজ আমি তোমাদের ক্লাস 11 যে এক্সামটা 12th অর্থাৎ নেক্সট মানডে থেকে শুরু হতে চলেছে সেই এক্সামের একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ডিসকভারিং Tut the Saga continues, written by অ্যালবার্ট রিজ উইলিয়ামস। তার যে থিওরিজ, সে থিওরি যেটা এখানে এক্সপ্রেসড হয়েছে সেটা নিয়ে আজকে আমি একটু আলোচনা করব আর কি। তোমরা বিষয়টি একটু মন দিয়ে শুনবে। নেক্সটে আমি তোমাদের সামারি যেটা হবে, এই স্টোরিটার সামারি, সেটাও আমি তোমাদের সামনে রাখবো, ডিসক্রাইব করে দেবো। অ্যান্ড ফার্দার মোর এর যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্সগুলো আছে তার সলিউশনস তোমরা কীভাবে করবে সেটাও আমি আলোচনা করব। Mr. A.R. Williams is the author of the chapter Discovering Tut, the Saga continues. In this chapter, the author introduces us to the king. Who is the king? The king is Tutankhamun, the last pharaoh king of the Pharaoh dynasty. Actually, he was the 61st and last pharaoh king of the lineage, who earned the throne in his teenage days. Actually, he was ascended to the throne at the age of 18 years. His name was Tut. It was the short name for Tutankhamun or Tutankhaten, and he was considered the last teenage ruler of the dynasty. Here the author has discussed how Tut's mummy and the tomb were discovered after an extended period, and the observations of the research conducted by Mr. Howard Carter, a famous archaeologist. Mr. A.R. Williams তার এই অবজারভেটরি যে এক্সপ্ল্যানেটারি স্টোরি, সেখানে উনি অ্যাকচুয়ালি মিন করতে চেয়েছেন যে মিস্টার হাওয়ার্ড কার্টার তার আন্ডারে একটা টিম মিস্টার তুতেনখামুনের দ্য ডিজিজড কিং তার মামি আনআর্থ করেছিলেন ইন দ্য ইয়ার 1968। তো তার একটা ডিটেল থিওরি এখানটাতে রয়েছে। Who later changed his name to Tutankhamun, was the last heir to the powerful dynasty which ruled Egypt for several years. Actually, তার নাম ছিল প্রথমে তৎ, দ্য ইজিপশিয়ান কিং তৎ, যে পরে তার নামটা চেঞ্জ করে তুতেনখামুন রেখেছিল। অ্যাকচুয়ালি মানেটা হচ্ছে সন অফ সান গড, আর সে ছিল ইজিপশিয়ান ডাইনেস্টির অর ফ্যারাও ডাইনেস্টির মোস্ট পাওয়ারফুল ইয়ার অ্যান্ড লাস্ট রুলার। Before moving any further, let us discuss some basic details of King Tut. These are as follows. তো মিস্টার তুতেনখামুন সে বিষয়ে আমাদের কিছু বেসিক ইনফরমেশন আগে জানতে হবে। King Tut was also called Tutankhamun and Tutankhaten. Okay, he was born in 1341 BC, around must be, and died in around 1321 BC at a very early age. He became king at the age of 11 years. This must be a world history. These words were attached to King Tut's name because he used to worship these gods, which names Aten and Amun. Amun actually refers to the Egyptian god of sun and air, and Aten is the disk of the sun. তো এটা আমুন অ্যান্ড আতেন এই দুটো পার্ট তার নামের সাথে অ্যাড করা হয়েছিল বিকজ অফ দ্য পারপাস যে উনি এই সমস্ত গডসদেরকে কিন্তু পুজো করতেন। সানকে অ্যান্ড এয়ার, এই দুটো ন্যাচারাল পাওয়ার, মোস্ট ইউজফুল, এনার্জেটিক, পাওয়ারফুল ন্যাচারাল পাওয়ার্স, এগুলোকে তিনি পুজো করতেন, তাই তার নামের সাথে এগুলো অ্যাড করা হয়েছিল। He was from the powerful Pharaoh dynasty which ruled Egypt for centuries. Generally, Pharaoh is the Egyptian term for a king. Pharaoh কথাটা একটা ইজিপশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, এর মানে কিং। ওকে,
যাই হোক, আমি এর সামারিতে যাব। প্রথমে তোমাদেরকে সামারিটা বোঝাবো, দেন আমি সামারিটা বোর্ডে লিখে দেব, অ্যান্ড তার যে মিনিং হয় সেটাও এক্সট্র্যাক্ট যেটা বেরোবে সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। হি ডায়েড ইন হিজ লেট টিনস অ্যাট দ্য এজ অফ 18 years, 17 plus actually. His death is a mystery unsolved to date. তার মৃত্যুটা কিন্তু একটা আনসলভড মিস্ট্রি টিল ডেট। সাম স্পেকুলেট দ্যাট ইট ওয়াজ মার্ডার, while others think of other probabilities. কেউ কেউ ভাবে যে ওনাকে মার্ডার করা হয়েছিল, মেবি কোনো ফ্যামিলি মেম্বার তাকে মেরেছিল। আবার অ্যানাদার কিছু প্রবাবিলিটিসও রয়েছে। Tutankhamun was buried and forgotten with the passage of time until in 1922 his tomb was discovered by Howard Carter, whom we will discuss later in this summary. 1922-তে Mr. Howard Carter, he was also a reputed archaeologist, তো তিনি তার টম যেটা সেটা খুঁজে পেয়েছিলেন 80 years later. 80 years later means 1922 plus 80, তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে? 2002. After Howard Carter's discovery of the tomb, 2005 possibly. Yes, 2005. In January 2005 at 6 p.m. the mummy of Tutankhamun was taken for a CT scan. সালটা ছিল 2005, মাসটা ছিল জানুয়ারি, সময়টা ছিল 6 p.m. সন্ধ্যাবেলা। তো সেই সময় তুতেনখামুনের যে মামি সেটাকে তার যে গ্রেভ সেখান থেকে এক্সট্র্যাক্ট করে সিটি স্ক্যানের জন্য পাঠানো হয়েছিল। It was kept under Jahi Hawass. Who was Jahi Hawass? Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. তার আন্ডারে কাজটাকে কন্ডাক্ট করা হয়েছিল। When it reached there, যখন মামিটা সেখানে পৌঁছেছিল তার আন্ডারে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসগুলো পারফর্ম হয়েছিল। According to him, the condition of King Tut's mummy was worse due to Carter's experiment on it. Actually, Howard Carter in 1922 সেই তুতেনখামুনের যে তোমার মামি সেটাকে নিয়ে কিছু এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছিলেন। এর ফলে সে মামিটা ড্রাস্টিক্যালি ক্ষতি হয়েছিল। তো যখন জাহি হাওয়াস তার আন্ডারে একটা টিম সেটা সিটি স্ক্যান করেছিল, তারা বলেছিল মামিটার যে ফিজিক্যাল কন্ডিশন সেটা কিন্তু যথেষ্টই খারাপ অবস্থায় ছিল। Now, who was Carter? The question may arise, who was Mr. Howard Carter? Carter was the British archaeologist who discovered the mummy of King Tut in 1922. তো উনি ছিলেন একজন খুব প্রখ্যাত ফেমাস ব্রিটিশ আর্কিওলজিস্ট যিনি তুতেনখামেনের মামি ডিসকভার করেছিলেন ইন দ্য ইয়ার 1922 AD। তো সিটি স্ক্যানের সিটির ফুল ফর্ম এখানে আমাদের একটু বলে রাখা উচিত। সিটির ফুল ফর্ম হচ্ছে কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি। ওকে, দিস কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি স্ক্যান, শর্টে আমরা সিটি স্ক্যান বলি, was done to reconstruct his death mystery through forensic and medical procedures. তো তার যে সিটি স্ক্যান কন্ডাক্ট হয়েছিল তার পিছনে একটা পারপাস ছিল। পারপাসটা ছিল তার যে ডেথ মিস্ট্রি সেটা আনসলভড আমরা বলতে চাইছিলাম, তো সেটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করা অ্যান্ড মিস্ট্রিটাকে ক্র্যাক করা যে কেন অ্যাকচুয়ালি তার মৃত্যু ঘটেছিল, তার জন্য ফরেন্সিক অ্যান্ড মেডিকেল কিছু প্রসিডিওরস কন্ডাক্টেড হয়েছিল থ্রু সিটি স্ক্যানিং। It was found that he had died more than 3,300 years ago and was buried in a royal grave in the Valley of the Kings. Actually, নাইল রিভারের পাশে
দুটো গ্রেভিয়ার্ড আছে, একটা হচ্ছে ভ্যালি অফ দ্য কিংস যেখানে ফ্যারাও কিংদের সমাধি রয়েছে, একটা রয়েছে ভ্যালি অফ দ্য কুইন্স যেখানে কুইনদের সমাধি রয়েছে, ইনক্লুডিং দ্য মোস্ট ফেমাস ইজিপশিয়ান কুইন ক্লিওপ্যাট্রা। ওকে, তো যখন সিটি স্ক্যান হলো তারপরে একটা বিষয় ধরা পড়লো, ফরেন্সিক এক্সপার্টরা যে কনসিকুয়েন্স বললেন সেটা হচ্ছে যে এই কিংয়ের মৃত্যু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৩৩০০ বছর আগে, এবং তারপরেই তাকে ভ্যালি অফ দ্য কিংসে বাড়ি করা হয়েছিল উইথ রয়্যাল অনার অ্যান্ড প্রসিডিওর। In the experiment conducted by Howard Carter, he observed several things buried with King Tut inside the grave. যখন হাওয়ার্ড কার্টার ইন 1922, আমি আগেই বলেছি, যখন এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন এই মামিটিকে নিয়ে, তখন তিনি অ্যানাদার অনেক ভাইটাল ইনফরমেশনস আনআর্থ করেছিলেন, অর্থাৎ কবর থেকে খুঁড়ে বার করেছিলেন। Carter found that the tomb was in the wealthiest royal collection ever seen. এখনো পর্যন্ত ফ্যারাও কিংদের যে কটা মামি এক্সট্রাক্টেড হয়েছে তার মধ্যে সবচাইতে দামি যে সমস্ত প্রপার্টিজ বা বলতে পারো আর্থলি যে পজেশনস, সেগুলোর রিচ কালেকশন ছিল এই টমের ভেতরে। It has beautiful golden artifacts, board games, bronze razors, cases for food and wine, linen undergarments in its possession. কি ছিল না বলো? তো যখন সেটাকে ফাইন্ড আউট করা হলো, তো এটা ছিল খুবই স্টানিং একটা মোমেন্ট, কারণ এটা ছিল কোয়াইট আনএক্সপেক্টেড যে সেই মামিটার সাথে ছিল গোল্ডেন আর্টিফ্যাক্টস, পিওর গোল্ডের তৈরি করা কিছু দামি আর্ট, ফাইন আর্টসের কাজ, তারপরে বোর্ড গেমস ছিল, রেজার যেটা সেভিং করতে কাজে লাগে সেটা ব্রোঞ্জের তৈরি ছিল, আর ফুড এবং ওয়াইনের কিছু কেসেস সেখানে দেওয়া ছিল, কিছু লাইনেনের তৈরি আন্ডারগার্মেন্টস ছিল। ইজিপশিয়ানস বিলিভড ইন লাইফ আফটার ডেথ। অ্যাকচুয়ালি এটা দেবার পিছনে একটা খুব বেসিক সুপারস্টিশন কাজ করেছিল, সেটা হলো ইজিপশিয়ানসরা বিলিভ করতেন সেই সময় যে মৃত্যুর পরেও নাকি মানুষের জীবন থাকে। সেই কারণে যাতে কিংয়ের আফটার লাইফে কোনো অসুবিধে না হয় সেই কারণে সে সমস্ত রিচ গিফটসগুলো তাকে দেওয়া হয়েছিল। And thus when they used to bury any powerful king, they fill their grave with lots of riches like precious stones, jewels, gold, etc. Actually এটা ছিল একটা ট্রেডিশনাল রিচুয়াল ফার্ভার অন দ্য পার্ট অফ দ্য ইজিপশিয়ানস, যে যখন কোনো ফেরাও কিংয়ের মৃত্যু ঘটত তার সাথে গ্রেভিয়ার্ডে আর কি, গ্রেভের ভেতরে অনেক রিচ গিফটস তার সাথে দেওয়া হতো, প্রেশাস স্টোনস, জুয়েলারিজ, গোল্ড ইত্যাদি ইত্যাদি দেওয়া হতো। তাহলে সে বেসিক কনসেপ্টটা কিন্তু কাজ করেছিল যে দেয়ার ইজ লাইফ আফটার ডেথ। এই পারপাসটাকেই এনরিচ করার জন্য গ্রেভে এই সমস্ত রিচেসগুলো দেওয়া হতো। দেয়ার ওয়াজ এভরিথিং হুইচ দ্য রুলার উড নিড ইন হিজ আফটার লাইফ। দ্য লাইফ আফটার ডেথ সেটাও তো একটা লাইফ, এবং সেটাও একটা ভ্যালুয়েবল পার্ট অফ টাইম। তো সেইখানে তার প্রয়োজনীয় যত ইম্পর্টেন্ট জিনিস থাকা উচিত সেগুলোকে স্পেকুলেট করা, ক্যালকুলেট করা করে সেগুলো দেওয়া হতো। Moreover, this process keeps artifacts and items that serve the idea of the afterlife and protects the dead body by mummifying them. বডিগুলো প্রিজার্ভ করার জন্য আর্ট অফ মামিফিকেশন, এটা একটা সায়েন্টিফিক প্রসিডিওর যেখানে কিছু তোমার হার্বাল প্ল্যান্টস ইউজ করা হয় মামিফিকেশন করতে গেলে, যাতে বডি ডিকম্পোজ না হয়। এটা একটা এনশিয়েন্ট মেডিকেল থিওরি ছিল, সেটা অ্যাপ্লাই করা হতো মামিফাই করার জন্যে, এবং সেটা পসিবলি সাকসেসফুল ছিল। তার কারণ মামিফিকেশন তাহলে তারা করতো কী করে, কারণ 3000, 4000, 5000 বছরের পুরনো অনেক মামিস পাওয়া গিয়েছে। তো
তো সেগুলো প্রিজার্ভ ছিল কিভাবে, তাই না? Moreover, this process keeps artifacts and items that serve the idea of the afterlife and protects the dead body by mummifying them. বডি প্রিজার্ভ করার জন্য মামিফিকেশন করা হতো, এটা ছিল একটা খুবই প্রাইমারি লেভেলের মেডিকেল কনসেপ্ট, এবং তার সাথে দামি দামি জিনিস দেওয়া হতো একই বিলিফের জন্যে। Therefore, the body of King Tut was also mummified with these items. তো মামিফিকেশনের যে থিওরি সেটা মিস্টার তুতেন খামুনের সাথেও অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল, অ্যান্ড তার সাথে রিচেস দেওয়া হয়েছিল বিকজ অফ দ্য সেম কনসেপ্ট। দিস ওয়ার হিজ ফিউনারাল ট্রেজার্স। ফিউনারাল ট্রেজার মানেটা হচ্ছে গ্রেভে যেগুলো দেওয়া হয় সেই পজেশনসগুলোকে ফিউনারাল ট্রেজার্স বলা হয়। লেটার হি বিগ্যান ইনভেস্টিগেটিং দ্য 3 nested coffins of Tut। শুধু ততের যে মূল কপিটা, যেখানে উনি ছিলেন কফিন, সে কফিনটার পাশাপাশি আরও 3টে কফিন উদ্ধার করা হয়েছিল। দ্য ফার্স্ট কফিন হ্যাড তুতেনখামুনস শ্রাউড covered with garlands of olive leaves, with wild celery, lotus petals and cornflowers, which indicated that he was buried in March or in April. তো প্রথম যে কফিনটা পাওয়া গিয়েছিল, নেস্টেড কফিন, সেখানে তুতেনখামুনের জন্য একটা পোশাক পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে একটা গার্ল্যান্ডও ছিল, ফুলের মালা, কিন্তু এখানে ফুল ছিল না, এখানে ছিল অলিভ লিভস, ওয়াইল্ড সেলেরি, আ কাইন্ড অফ প্ল্যান্ট, সেটা ছিল, লোটাস পেটাল ছিল, অ্যান্ড কর্নফ্লাওয়ার, এগুলোর একটা কম্বিনেশন ছিল সে গার্ল্যান্ডের মধ্যে, হুইচ ইন্ডিকেটেড দ্যাট হি ওয়াজ বারিড ইন মার্চ অর এপ্রিল। অ্যাকচুয়ালি এই যে তোমার কর্নফ্লাওয়ার, লোটাস পেটাল, সেলেরি, এগুলো জেনারেলি মার্চ অর এপ্রিলে হয়। তো সে কারণে আমাদের প্রাইমারি কনসেপ্ট যেটা, সেটা হলো মেবি তুতেনখামুনকে মার্চ অর এপ্রিলে বাড়ি করা হয়েছিল। কার্টার বিলিভড that at the time of burying King Tut, people may have offered rituals. মিস্টার কার্টারের এটাও একটা প্রাইমারি সাসপেক্ট ছিল যে তুতেনখামুনকে যখন বাড়ি করা হয়েছিল মার্চ আর এপ্রিল মাসে, সে সময় কিন্তু অনেক মানুষজন সেখানে ছিলেন, রিচ যে পিপল আর মিনিস্টার্স সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যারা রিচুয়াল অফার করেছিলেন সেই কিংকে। In those rituals, they must have used resins. রেজিন ইউজ করা হয়েছিল, গিফটের মধ্যেই ছিল রেজিন। অ্যাকচুয়ালি রেজিনটা হচ্ছে কাইন্ড অফ গ্লু, যেটা একটা বিশেষ ধরনের গাছ তাতে পাওয়া যায়। আফটার সাচ এ লং পিরিয়ড, দোজ রেজিনস হ্যাভ টার্নড হার্ড অ্যান্ড গট স্টাক উইথ দ্য গোল্ড কফিন অফ কিংস মামি। কিংয়ের যে মামি, গোল্ড কফিন ছিল, পুরো কফিনটাই গোল্ডের তৈরি ছিল, আর সেখানে যে মামিটা রাখা হয়েছিল তার নিচে রেজিন লাগানো হয়েছিল। সে রেজিনটা 3,000 বছর প্লাস ওখানে থাকতে থাকতে লোহার মতো শক্ত হয়ে যায়। তো যে হার্ডশিপ মিস্টার কার্টারকে ফেস করতে হয়েছিল সেটা হচ্ছে রেজিন থেকে উনি মামিটাকে সেগ্রিগেট করতে পারছিলেন না, সেপারেট করতে পারছিলেন না, তাই তাকে সে রেজিনটা কাটতে হয়েছিল। যখন তিনি রেজিনটা কেটে মামিটাকে বাইরে বার করেছিলেন আউট অফ দ্য কফিন, সেই সময় কিন্তু মামিটার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। কার্টার হ্যাড মেনি প্রবলেমস ইন লুজেনিং দ্য রেজিন দ্যাট হেল্ড দ্য কিংস শ্রাউড টু দ্য বটম অফ দ্য কফিন। অ্যাকচুয়ালি তুতেনখামুনের যে বডি একটা কভারিংয়ের মধ্যে ঢাকা ছিল, তার নিচে রেজিন লাগিয়ে কফিনে রাখা হয়েছিল। তো রেজিনটা যখন লোহার মতো শক্ত হয়ে যায়, কার্টারকে প্রবলেম ফেস করতে হয়েছিল সেই রেজিন থেকে মামিটাকে সেপারেট করতে। ইট হেল্ড দ্য বডি এক্সট্রিমলি টাইটলি, আর রেজিনটার ফলে বডিটা একেবারেই আটকে ছিল কফিনের সাথে, ওই জন্য সেটা সেপারেট করা যাচ্ছিল না। কার্টার ট্রাইড ইউজিং দ্য হট সান অফ ইজিপ্ট for loosening the resin, but even heating to 149 degree of Fahrenheit would not help it melt. কি অদ্ভুত একটা বিষয় দেখো,
149 ডিগ্রি ফারেনহাইট টেম্পারেচার, ইজিপশিয়ান সান কত হট, অ্যাকচুয়ালি আমরা ইজিপ্টকে বলি দ্য ল্যান্ড অফ ডেজার্টস, তো সেখানে সান যথেষ্টই হিটেড। তো 149 ডিগ্রি ফারেনহাইট টেম্পারেচারে সেইটাকে যখন গরম করা হলো, হিট করা হলো, রেজিনটা যাতে গলে যায়, এটা পারপাস ছিল তার, কিন্তু রেজিন এত হিটেও গলেনি। দিস মেড কার্টার টেরিফাইড। এর ফলে কার্টার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চাননি মামিটাকে ড্যামেজ করতে, এত ট্রেজার্ড প্রপার্টি সেটা, আমি তো বলবো ন্যাশনাল নয় ইন্টারন্যাশনাল প্রপার্টি বলা উচিত, সেটা তিনি পারপাসফুলি ক্ষতি করতে চাননি। And he started thinking of any other way to preserve the mummy so that no one else could harm the mummy of King Tut. ওনার পারপাস ছিল খুবই নোবেল। তিনি চেয়েছিলেন এই মামিটাকে ফার্দার প্রিজার্ভ করতে, এমনভাবে প্রিজার্ভ করতে যাতে কেউ সে মামিটার ক্ষতি না করতে পারে। And thus he had no other option but to cut the mummy from under the limbs and gold trunk, otherwise thieves would rob it of its gold by cutting and ripping the body's limbs. যদি মিস্টার কার্টার এই কাজটা না করতেন তাহলে এরকম একটা সাসপেক্ট থেকেই যাচ্ছে যে সেখানে চুরি হতে পারতো, ডাকাতি হতে পারতো, সোনার জন্য, চিপলি সোনার জন্য চুরি হতে পারত। আর এর ফলে তারা কি করতো, মেবি বডিটাকে কেটে ফেলতো বা লিম্বসগুলোকে নষ্ট করে ফেলতো বডির। দিস ইজ ওয়াই কার্টার চোজ দ্য আদার ওয়ে টু প্রোটেক্ট দ্য মামি অফ কিং তাত। তাই জন্য মিস্টার কার্টার অন্য একটা ওয়ে খুঁজেছিলেন সে মামিটাকে প্রিজার্ভ করা। বিকজ অফ দিস অ্যাকশন অফ কার্টার, Jahi Hawass said that the mummy's condition was worse. তো আমরা যখন প্রায় 80 years after আবার ফার্দার মেডিকেল ইনভেস্টিগেশন হলো, তখন জাহি হাওয়াস যে কমেন্টটা করলেন সেটা একটু নেগেটিভই কমেন্ট। সেটা মিস্টার কার্টার যে ট্রিটমেন্ট করেছিলেন মামির সাথে, তার ফলে মামিটার কন্ডিশন কিন্তু যথেষ্টই ডিটারিওট করেছিল, ডিটারিওট অর্থাৎ সেটা যথেষ্ট ড্যামেজ হয়েছিল। Archaeologists stated that advanced technology enabled them to examine the mummy more accurately. আর্কিওলজিস্ট যারা ছিলেন, আমি 2005-এর কথা বলছি, সে সময় তারা অ্যাডভান্স টেকনোলজি এনেছেন, এনে মামিটাকে ফার্দার মেডিকেল এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছেন তার উপরে এবং অনেকটাই নিখুঁতভাবে। In 1968, almost 40 years later, a professor of anatomy X-rayed the mummy's body and discovered that the breastbone and front ribs of Tutankhamun were missing. কি অদ্ভুত একটা বিষয় যে 1968-এ একজন অ্যানাটমির প্রফেসর তিনি বডিটাকে এক্সরে করেছিলেন, এক্সরে করে একটা সেন্সেশনাল ইনফরমেশন দিলেন, সেটা হলো তার ব্রেস্ট বোন এবং রিবস সেটা কোনোটাই ছিল না মামিতে। তো প্রশ্ন হলো সেগুলো গেল কোথায়? One of the reasons that caused this finding could be the incident when Carter was trying to separate the mummy from its gold coffin and may have damaged the parts of the body. এটা কিন্তু একটা প্রাইমারি সাসপেক্ট যে মিস্টার কার্টার 1922-তে যখন মামিটাকে সেপারেট করেছিলেন কফিনের ভেতর থেকে, সেই সময় ডেফিনেটলি সে বডির অনেক ক্ষতি হয়েছিল, তার ফলে এই সমস্ত মিসিং কেসেসগুলো ঘটেছে কি না সেটা কিন্তু একটা প্রাইমারি সাসপেক্ট। দ্যাট ইজ ওয়াই দোজ পার্টস ওয়্যার মিসিং। এটা ছিল একটা প্রাইমারি সাসপেক্ট। কিং তুতেনখামুনস ডিমাইজ brought an end to his lineage. কিং তুতেনখামুন 17+ তার মৃত্যু হয়। তো সেটা ছিল ফেরাও ডাইনাস্টির লাস্ট রুলার এবং এভাবেই ফেরাও ডাইনাস্টি ফিনিশ হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়। উনি ছিলেন 61st রুলার ফেরাও ডাইনাস্টির। It was a great event in history. The author gives us a brief description of the ancestors of King Tut. এখানে তার থিওরিতে কিং তাতের কিছু অ্যানসেস্টারের পরিচয় আমরা
পেয়েছি। তুতেনখামুনের ফাদার, তার নাম আমরা পেয়েছি অ্যামেনহটেপ III। তোমরা নামটা কিন্তু মনে রাখবে, কারণ নোট লেখার সময় এই নামগুলো কিন্তু ভীষণ ভীষণ কাজে দেয়। তুতেনখামুনের ফাদার ছিলেন অ্যামেনহটেপ III। তবে এই ব্যাপারে কিছু দ্বিমত আছে, কিছু হেজিটেশন আছে। তার কারণ অনেকে বলেন যে অ্যামেনহটেপ III তার বাবা ছিলেন না, ছিলেন গ্র্যান্ডফাদার। অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রেসাইসলি পারফেক্ট থিওরি হয়তো এই বিষয়ে অ্যাভেলেবল নেই। was an extremely powerful pharaoh king who ruled over a period of 40 years. যাই হোক, অ্যামেনহটেপ III উনি তাদের ফাদার হতে পারেন, গ্র্যান্ডফাদার হতে পারেন। তো উনি একজন পাওয়ারফুল ফেরাও কিং ছিলেন, যিনি প্রায় 40 বছরের বেশি সময় উনি ইজিপ্ট রুল করেছিলেন। হিজ ডিসেন্ড্যান্ট অ্যামেনহটেপ IV had initiated a strange period in the history of Egypt. তারই ছেলে, তার নাম ছিল অ্যামেনহটেপ IV। তিনি একটা অদ্ভুত হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড এর সূচনা করেছিলেন, ইজিপ্টে চালু করেছিলেন। হি চেঞ্জড হিজ নেম টু আখেনাতেন অর দ্য সার্ভেন্ট অফ আতেন। তিনি তার নামটা অ্যামেনহটেপ IV থেকে আখেনাতেন এই নামটাতে উনি শিফট করেছিলেন। অ্যাকচুয়ালি এর মানেটা ছিল দ্য সার্ভেন্ট অফ আতেন। আতেন বলা হয় সান গডকে, এটা ইজিপশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ। হি প্রমোটেড দ্য ওরশিপ অফ সান গড। উনিও একজন সান গডের প্রধান পুরোহিত ছিলেন, পুজো করতেন এবং প্যাট্রন ছিলেন, পৃষ্ঠপোষক। ডিউরিং হিজ রুল হি মুভড দ্য রিলিজিয়াস ক্যাপিটাল ফ্রম থেবেস টু দ্য নিউ সিটি অফ আখেতাতেন নোন অ্যাজ আমামা। তার রাজত্বকালেই, আমি অ্যামেনহটেপ IV কথা বলছি, তো ওনার যে রিলিজিয়াস ক্যাপিটাল ছিল সেটা ছিল থেবেস। ওখান থেকে তিনি আখেতাতেন, পরে তার নাম হয়েছিল আমামা, সেখানে তিনি তার ক্যাপিটাল শিফট করেছিলেন। হি শিফটেড দ্য ক্যাপিটাল টু গেইন এনর্মাস পাওয়ার ওভার দ্য হোল এরিয়া অ্যান্ড কন্ট্রোল ইট ফ্রম ওয়ান প্লেস। অ্যাকচুয়ালি তার সেখানে শিফট করার পেছনে একটা পলিটিক্যাল পারপাস ছিল। তিনি তার টেরিটরি অফ দ্য কিংডম সেটা বড় করতে চেয়েছিলেন এবং পার্টিকুলার একটা প্লেসে বসে টোটাল টেরিটরিকে রুল করাই ছিল তার পারপাস। হি অ্যাটাকড গড আমুন অ্যান্ড স্ম্যাশড হিজ টেম্পলস অ্যান্ড আইডলস। তিনি গড আমুনের যে টেম্পল সেটা অ্যাটাক করেছিলেন এবং সেই আইডলের মানে মূর্তি এবং টেম্পল এর দুটোরই ক্ষতি করেছিলেন। ইট ওয়াজ এ টেরিবল টাইম ফর দ্য পিপল অফ দ্য কিংডম। সেই রাজত্বে সেই সময় মানুষের কিন্তু দুর্ভোগের শেষ ছিল না। ডিউরিং হিজ লেটার ইয়ার্স হি হ্যাড সামহোয়াট লস্ট হিজ স্যানিটি। তার রাজত্বকালেই তিনি শেষের দিকে তিনি তার যে রিলিজিয়াস কনসেপ্ট সেটা তিনি প্রায় হারিয়ে বসেছিলেন। আ মিস্টেরিয়াস রুলার কল্ড মেনকারে ruled for some time, after which the young ruler তুতেনখামুন assumed the throne. ঠিক তারপরে আরেকজন রুলার এসেছিলেন ফর আ ভেরি শর্টার পিরিয়ড অফ টাইম, তার নাম ছিল মেনকারে। সেই ভদ্রলোক কিছুদিন রুল করেছিলেন, তারপরে বসেছিলেন মিস্টার তুতেনখামুন। হি ওয়াজ দ্য 61st অ্যান্ড ফাইনাল অর্থাৎ লাস্ট ফেরাও কিং। কিং তাত রুলড ফর অলমোস্ট 9 years। কিং তাত প্রায় 9 বছর রুল করেছিলেন। মেড ট্রিমেন্ডাস এফার্টস ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দ্য পিপল অ্যান্ড রেস্টোর্ড দ্য লস্ট গ্লোরি অফ হিজ ডাইনাস্টি। তিনি 9 বছরের রাজত্বকাল, তার টেনিওর, সেখানে তিনি পিপলদের ওয়েলবিং, ওয়েলফেয়ার এছাড়া আরেকটা জিনিসের উপর তিনি ফোকাস করেছিলেন, সেটা হচ্ছে তার ডাইনেস্টির হারিয়ে যাওয়া যে প্রেস্টিজ, গ্লোরি, সেটাকে রেস্টোর করা। অ্যান্ড দাস হি ওয়াজ কল্ড দ্য লিভিং ইমেজ অফ আমুন। তার জন্য তাকে আমুনের লিভিং ইমেজ বলা হতো। হি ডায়েড আনএক্সপেক্টেডলি অ্যাট আ ভেরি ইয়ং এজ। আমি আগেই বলেছি উনি 17+ তাতে মারা যান। দ্য ইজিপশিয়ান মামি প্রজেক্ট has listed down
more than 600 mummies and is still counting. ইজিপশিয়ান মামি প্রজেক্ট বলে একটা বিশেষ প্রজেক্ট লঞ্চ হয়েছিল এবং তাতে প্রায় 600টা মামির হদিশ পাওয়া গিয়েছে এবং এখনও সে কাউন্টিং চলছে অন দ্য ওয়ে, অর্থাৎ আরও বেশি পাওয়া যাবে। Tut was one of the first mummies to be scanned to discover the mystery of his death. এই যে প্রজেক্ট, সে প্রজেক্টের ফার্স্ট ফাইন্ডিং ছিল তুতেনখামুন এবং তাকে স্ক্যান করা হয়েছে, সিটি স্ক্যান করা হয়েছে 2005-এ, আর তার মিস্ট্রি অফ ডেথ সেটাকে রিভিল করার জন্যে। While working on the scan of the mummy, the scanner had abruptly stopped working. যদিও এটা কমপ্লিটলি একটা কোইন্সিডেন্স যে মামিটা যখন স্ক্যানিং চলছিল সেই সময় স্ক্যানারটা হঠাৎ থেমে যায়, কাজ করা বন্ধ করে দেয়। টেকনিশিয়ানস অ্যাজিউমড দ্যাট ইট ওয়াজ দ্য কার্স অফ দ্য ডেড। টেকনিশিয়ান যারা তারা ভয় পেয়ে যায়, তারা ভাবে হয়তো সেই তুতেনখামুনের যে কার্স সেটা হয়তো স্প্রেড করছে, ছড়িয়ে পড়ছে। অ্যান্ড রিউমার্স ওয়্যার ক্রিয়েটেড that if anybody opens the pharaoh's coffin, he will face the curse of King Tut. এবং এটা পুরোটাই বেসড অন সুপারস্টিশন, তোমরা বুঝতেই পারছো। এমনটা একটা রিউমার ছড়িয়ে পড়লো, গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে কোনো মানুষ যদি ফেরাও কিংয়ের কফিন ওপেন করে ফেলেন তাহলে নাকি তুতেনখামুনের যে কার্স তাকে ফেস করতে হবে। বাট লেটার অন they came to know that the actual problem was with the coolers inside the scanner. পরে যখন ফার্দার রিসার্চ হলো যে স্ক্যানারটা হঠাৎ কেন থেমে গিয়েছিল, পরে জানা গেল স্ক্যানারের ভেতরে যে কুলার্সগুলো থাকে অ্যাকচুয়ালি সেখানে ফল্ট ছিল। এটা একটা টেকনিক্যাল ফল্টের জন্য এটা হয়েছিল। দ্য ফ্যানস অ্যাক্সিডেন্টালি ম্যালফাংশনড, ফ্যানগুলোও কাজ করছিল না হঠাৎ, অ্যান্ড দাস দ্য স্ক্যানার স্টপড ওয়ার্কিং, সেটাই ছিল কারণ স্ক্যানারে থেমে যাবার। সো ইট হ্যাড নাথিং টু ডু উইথ দ্য কার্স। অতএব কার্স ব্যাপারটা সুপারস্টিশন, ওর সাথে সায়েন্সের কোনো রিলেশন নেই। আফটার ইউজিং স্পিয়ার ফ্যানস ফর সাম টাইম দ্য স্ক্যান ওয়াজ মেড পসিবল। কিছু এক্সট্রা ফ্যান অ্যাড করতে হয়েছিল যার ফলে স্ক্যানিংটা ফাইনালি সাকসেসফুল হয়েছিল। বাই দেন এভরি মেম্বার প্রেজেন্ট দেয়ার from the forensic team was trying to form the pharaoh's face. তারপরে যত ফরেন্সিক এক্সপার্ট ছিলেন তারা চেষ্টা করছিলেন রিকনস্ট্রাক্ট করার একটা কনসেপ্টকে, থিওরিকে, যে ফেরাও কিং যে তার ফেসটা অ্যাকচুয়ালি কেমন ছিল। দে ওয়ার অ্যাজিউমিং দ্য ফিজিক্যাল ফিচার্স অফ কিং তৎ টু রিজেম্বল হিজ ফেস। তারা প্রথমে তার ফিজিক্যাল ফিচার রিকনস্ট্রাক্ট করছিলেন তার ফেসটাকে কনস্ট্রাক্ট করার জন্যে। আফটার প্রডিউসিং অ্যান ইমেজ অফ দ্য ডেড কিং, হি ওয়াজ লেইড ব্যাক ইন হিজ কফিন ইন দ্য ভ্যালি অফ দ্য কিংস। তারপরে এই রিকনস্ট্রাকশনের পরে তাকে আবার কফিনের মধ্যে বন্দি করে ভ্যালি অফ দ্য কিংসে তাকে আবার রেখে আসা হয়েছে। হি রেস্টেড আন্ডার দ্য অরিয়ন কনস্টেলেশন। তার যে গ্রেফটা, সেই গ্রেফটাও কিন্তু খুব সাংঘাতিক একটা জায়গাতে রাখা হয়েছে, অরিয়ন কনস্টেলেশনের দিকে ফেস করা আছে তার গ্রেফটা, হুইচ ওয়াজ কনসিডার্ড দ্য সোল অফ অসিরিস। অরিয়নকে ইজিপশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে বলে অসিরিস। অসিরিস কিন্তু একজন গড, একজন ইজিপশিয়ান গড। আর আমরা যে অরিয়ন কনস্টেলেশন দেখি ইন দ্য স্কাই, সেটা নাকি সোল অফ অসিরিস, সেদিকে ফেস করা আছে। অসিরিস কে জানো তোমরা? অসিরিস হলো কিন্তু আসলে গড অফ দ্য আফটার লাইফ। ওরা বিলিভ করে যে অসিরিস হচ্ছেন গড অফ দ্য আফটার লাইফ। সেই কনস্টেলেশনের দিকে তার গ্রেপটাকে ফেস করে রাখা আছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইজিপশিয়ানস। হিয়ার অথর A.R. Williams amusingly describes people's views of how God takes care of Pharaoh's body even after his death. তো this author ইন দ্য স্টোরি আরেকটা জিনিসও কিন্তু খুব অ্যামিউজিংলি ফোকাস করেছেন, যে মানুষের যে বিলিফ যে দেয়ার ইজ লাইফ আফটার ডেথ, এটাও কিন্তু এখানে অনেকটা এস্টাবলিশড করার চেষ্টা হয়েছে। সো দিস ওয়াজ আ প্রিসাইজ অ্যান্ড শর্ট সামারি অফ দ্য থিওরি ডিসকভারিং তৎ।
The discovery Tut summary deals with the Egyptian pharaoh Tutankhamun's demise. The Egyptian culture, lifestyle, and beliefs are evident from the narration by Mr. A.R. Williams. Discovering Tut summary class 11 also talks about the curse on Tutankhamun's tomb. এটা একটা সুপারস্টিশন, তোমরা আগেই জেনেছো। This chapter provides us with a detailed perception and understanding of the historical Egyptian culture. Moreover, we come to know about the Egypt's belief in life after death. The gold in this chapter also resembles the wealth of the King's Tut dynasty. Burying gold with the body of the king indicates the belief of the people that gold will ensure rebirth. এখানে অনেকগুলো সিম্বলিজমস ইউজ করা হয়েছে। যেমন আমরা বলতেই পারি যে ইজিপশিয়ানরা যে বিলিভ করতো লাইফ আফটার ডেথ, এটা একটা কনসেপ্ট। সেকেন্ড কনসেপ্ট হচ্ছে যে গোল্ডের থিওরিটা আমরা বলেছি, গোল্ড রিপ্রেজেন্টস ওয়েলথ অফ দ্য কিংস তাত ডাইনেস্টি, যে কতটা রিচ ছিল সেই ডাইনেস্টি, তার একটা প্রুফ এটা। প্লাস গোল্ড আরেকটা জিনিসকেও কিন্তু এনশিওর করে, সেটা হচ্ছে রিবার্থ। তাহলে দ্য লাইফ আফটার ডেথ অর দ্য রিকারনেশন অফ সোল। তো এই বিষয়গুলো কিন্তু এই থিওরিতে ফোকাসড হয়েছে। আশা করি তোমরা এই থিওরি ইন ডিটেল শুনলে অ্যান্ড ডেফিনেটলি হয়তো বুঝতে পেরেছ। তোমরা এই ভিডিওটা যদি একবারে কোনোভাবে না বোঝা যায়, তোমরা সেটাকে ফার্দার দু একবার চালিয়ে দেখতে পারো, তাহলে তোমাদের কাছে থিওরিটা একেবারে ক্লিয়ার হবে। আর তোমাদের যদি ভিডিওটা পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করতে পারো, শেয়ার করতে পারো, লাইক করতে পারো, বেল আইকন প্রেস করো, যাতে অল নোটিফিকেশান অন করো, যাতে নেক্সট ভিডিওগুলো তোমাদের লিঙ্কে সবার আগে গিয়ে পৌঁছয়। থ্যাংক ইউ।